Hi students, welcome to Civil Index. This is our 37th video lecture. ఈ వీడియో లెక్చర్లో నేను సీపేజ్ త్రూ సాయిల్స్ పార్ట్ 1 ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయబోతున్నాను through MCQ. Some questions are given in previous wise and some questions are expected questions and concept filling type. సో మీరు ఈ పార్ట్ 1 చూస్తే పార్ట్ 2 చాలా ఈజీగా చేయగలరు. So before entering into our concept discussion, let me intimate you about Civil Index Telegram group. We are running a Civil Index Telegram group. In this group, we are conducting 8 quiz questions per day. 8 quiz questions per day in core, and మా ఫ్రీ టైం అండ్ ఎక్స్పర్ట్ సజెషన్స్ బేస్ చేసుకొని జనరల్ స్టడీస్ కూడా మేము కండక్ట్ చేస్తున్నాము. సో ఎవరైతే ఆల్రెడీ ప్రిపేర్ అయిన వాళ్ళు ఉన్నారో వాళ్ళు మీరు ఇక్కడ ఈ నాలెడ్జ్ లెవెల్ని టెస్ట్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ మోర్ ఓవర్ ప్రిపేర్ అవుతున్న వాళ్ళు మేము ఇచ్చే క్వశ్చన్స్ నుంచి సొల్యూషన్స్ చూసి మీరు అవి ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి మీరు లిస్ట్ అవుట్ చేసుకోవచ్చు. క్వశ్చన్ నెంబర్ 1. ద ఫ్లో ఆఫ్ వాటర్ ఇన్ పైప్ టేక్స్ ఫ్రమ్ పైప్ అంటే ఫ్లూయిడ్ మెకానిక్స్ క్వశ్చన్ ఇది. ఓకే, intentionally I took this question because not only pipe but also in every flow system flow will be exist if there energy difference ఎగ్జిస్ట్. అంటే ఏ సిస్టంలో అయినా ఎనర్జీ డిఫరెన్స్ ఉంటేనే ఫ్లో అనేది ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది. అంటే ఒక దగ్గర హైయెస్ట్ ఎనర్జీ, ఇంకో దగ్గర లోయెస్ట్ ఎనర్జీ ఉంటే హైయెస్ట్ నుంచి లోయెస్ట్ ఎనర్జీకి ఎనర్జీ అనేది ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది. ఎంతవరకు ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది అంటే రెండు బ్యాలెన్స్ అయ్యేంత వరకు. హైయెస్ట్ ఎనర్జీ లోయెస్ట్ ఎనర్జీ. నౌ ఎనర్జీ ఇస్ పాసింగ్. ఎంతవరకు బ్యాలెన్స్ అవుతుంది? ఈ రెండు ఈక్వల్ అయ్యేంత వరకు. వన్స్ వీళ్ళిద్దరు ఈక్వల్ అయిన తర్వాత ఫ్లో అనేది ఆగిపోతుంది. ఓకేనా? ఎస్. సో we know that total energy of fluid particle or total energy of flow is equal to pressure energy plus kinetic energy plus datum energy. So if you take any two sections, as per Bernoulli, total energy is equal. Okay, total energy is equal. Let us take it as upstream and downstream. Upstream ante highest energy. Upstream means highest energy. Downstream means lowest energy. So upstream, total energy of upstream is equal to total energy of downstream. Okay, plus losses. Okay, this HF is the major loss due to friction, and minor losses due to pipe bend, entry, exit, expansion, contraction, and walls we used. We depend అవుతుంది. కానీ మనము సాయిల్ మెకానిక్స్ లో ఎలాంటి వాల్స్ యూజ్ చేయము, అండర్ గ్రావిటీ చూస్తాం. గుర్తుపెట్టుకోండి, సాయిల్ మెకానిక్స్ లో మనము అండర్ గ్రావిటీ అంటే ఇది ఓపెన్ ఛానల్ ఫ్లో. సో ఇందులో మైనర్ లాసెస్ ఉండవు. ఎక్స్క్లూజివ్లీ ఎవరుంటారు అంటే ఓన్లీ మేజర్ లాసెస్ ఉంటాయి. ఓకే, ఎస్. సో మనకు తెలుసు టోటల్ ఎనర్జీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ప్రెషర్ ఎనర్జీ, కైనెటిక్ ఎనర్జీ, డైనమిక్ ఎనర్జీ. వి నో దట్ ఎనర్జీ కెన్ బి represented as head. Okay, energy can be represented as head. So here we can say that total head is equal to pressure head plus kinetic head plus
datum head, right? Now, so if you take here, total energy is equal to pressure energy plus kinetic energy plus datum energy, or total head is equal to excuse me, pressure head plus kinetic head plus datum head, ఏదైనా తీసుకోండి. సో for this pressure head formula ఏంటి P by gamma, kinetic head formula ఏంటి V square by 2G, datum head formula ఏంటి Z. Okay, so if you apply between two sections, మీరు two sections మధ్య అప్లై చేస్తే P by gamma plus V square by 2G plus Z of upstream, upstream means this, okay, yes, is equal to P by gamma plus V square by 2G plus Z of downstream less frictional losses due to passage along with the passage, మనకు ఆ వాటర్ అనేది ప్యాసేజ్ ద్వారా వెళ్తున్నప్పుడు, అంటే ఏదైతే మీడియం ద్వారా వెళ్తుందో ఆ క్రమంలో ఫ్రిక్షన్ వల్ల అది ఎంతో కొంత ఎనర్జీ లాస్ అవుతుంది. ఆ ఎనర్జీనే మనం ఏమంటామంటే ఫ్రిక్షనల్ లాస్ అంటాం. ఓకే, ఎస్. సో మీరు సాయిల్లో అబ్జర్వ్ చేస్తే కైనెటిక్ హెడ్ ఈజ్ నెగ్లెక్టెడ్. ఎస్, kinetic head is neglected. Next important is here HF. This one. HF is equal to P by gamma plus Z of upstream minus P by gamma plus Z of downstream, right? So P by gamma plus Z, the name అంటాం మనము piezometric head of upstream minus P by gamma of Z of downstream ఏమంటాం piezometric head of downstream అంటాం. So finally head loss in soil is equal to piezometric head of upstream minus piezometric head of downstream, or you can call it as, దీన్ని మనము ఇలా కూడా అనొచ్చు. ఒకసారి చూడండి ఏంటంటే టోటల్ హెడ్ ఆఫ్ అప్స్ట్రీమ్ మైనస్ టోటల్ హెడ్ ఆఫ్ డౌన్ స్ట్రీమ్, అలా కూడా చెప్పొచ్చు. సో టోటల్ హెడ్ ఆఫ్ అప్స్ట్రీమ్, టోటల్ హెడ్ ఆఫ్ డౌన్ స్ట్రీమ్ అని ఎందుకు అన్నాను అంటే సాయిల్లో పీజోమెట్రిక్ హెడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టోటల్ హెడ్, పీజోమెట్రిక్ హెడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టోటల్ హెడ్. ఎందుకంటే వెలాసిటీస్ అనేవి నెగ్లెక్ట్ చేయబడ్డాయి కాబట్టి టోటల్ హెడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు పీజోమెట్రిక్ హెడ్. ఇది ఎక్స్క్లూజివ్లీ ఎందులో సాయిల్లో మాత్రమే, రైట్? సో మీరు దీనికి తగ్గట్టుగా ఆన్సర్ సెలెక్ట్ చేసుకోండి, అండ్ ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ అగైన్ దిస్ వన్ మళ్ళీ మీకు, ఎందుకంటే ఈ డయాగ్రామ్ మీద బేస్ చేసుకొని మీకు సీపేజ్ ప్రెషర్ అనేది డిపెండ్ అవుతుంది. నెక్స్ట్, ద ఫ్లో ఆఫ్ వాటర్ ఇన్ పైప్ టేక్స్ ఫ్రమ్, ఓకే, హయ్యర్ లెవెల్ టు లోవర్ లెవెల్. లెవెల్ గురించి మాట్లాడేది ఏంటి? ఏ టైప్ ఆఫ్ ఎనర్జీ? ఎక్స్క్లూజివ్లీ డేటమ్ ఎనర్జీ. ఓన్లీ డేటమ్ ఎనర్జీ డిఫరెన్స్ ఉంటే వస్తుంది, తప్పు. ఆప్షన్ ఏ ఇస్ రాంగ్. ఓకే, నెక్స్ట్, హయ్యర్ ప్రెషర్ టు లోవర్ ప్రెషర్. ప్రెషర్ డీల్స్ విత్ ద ప్రెషర్ ఎనర్జీ. ఓకే, సో హయ్యర్ ప్రెషర్ టు లోవర్ ప్రెషర్ ఎక్స్క్లూజివ్లీ ప్రెషర్ ఎనర్జీ అంటున్నాడు, తప్పు. హయ్యర్ ఎనర్జీ టు లోవర్ ఎనర్జీ, యా, హయ్యర్ ఎనర్జీ టు లోవర్ ఎనర్జీ. ఎనర్జీస్ 3 టైప్స్ కాబట్టి 1 ప్లస్ 2 ప్లస్ 3, ఈ మూడు కలిపితే మనకు టోటల్ ఎనర్జీ వస్తుంది. సో హయ్యర్ ఎనర్జీ టు లోవర్ ఎనర్జీ ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. అండ్ డి, లోవర్ ప్రెషర్ టు హయ్యర్ ప్రెషర్, దిస్ ఇస్ ఎక్స్క్లూజివ్లీ రాంగ్. సో మీ ఆన్సర్ ఏంటి? హయ్యర్ ఎనర్జీ టు లోవర్ ఎనర్జీ, ఆప్షన్ సి ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. ఫర్ సపోజ్ హై హెడ్ టు లో హెడ్ అన్నారు అనుకోండి, హై హెడ్ టు లో హెడ్, అది కూడా కరెక్టే, బట్ ఎగ్జాక్ట్ ఆన్సర్ ఈస్ హయ్యర్ టోటల్ ఎనర్జీ టు లోవర్ టోటల్ ఎనర్జీ. Fluids flow always takes place from higher total energy to lower total energy. Okay, now here if you observe, this is the upstream and this is the downstream. When we call upstream, when we call downstream, జనరల్ గా మనము అప్స్ట్రీమ్ అని దేన్ని అంటామంటే హయ్యర్ ఎనర్జీ ఉండేదాన్ని అప్స్ట్రీమ్ అంటాం, హయ్యర్ ఎనర్జీ. డౌన్ స్ట్రీమ్ ఉంటే లోవర్ ఎనర్జీ.
డౌన్ స్ట్రీమ్ అంటే ఏంటి, లోవర్ ఎనర్జీ. సో ఈ ప్రాసెస్ లో మీరు కావాలంటే మన డ్యామ్ కేసు కూడా తీసుకోండి. అప్ స్ట్రీమ్ అండ్ దిస్ ఈస్ డౌన్ స్ట్రీమ్ ఇస్ దిస్. ఓకే, మనం నేర్చుకున్నాం ఏంటి, టోటల్ HF is equal to piezometric head of upstream minus piezometric head of downstream, right? Piezometric of upstream calculate చేయాలి, piezometric head of upstream calculate చేయాలి, రైట్? సో ఇది అప్స్ట్రీమ్ కదండి, రైట్? ఇక్కడ మీరు పీజోమీటర్ పెట్టండి. Just keep the piezometer here. Okay, if you keep the piezometer there, you will find maximum water level of piezometer is this. ఇక్కడ వరకు వస్తాయి వాటర్, ఎందుకంటే ఎలాంటి లాస్ లేదు కాబట్టి ఇక్కడ వరకు వస్తాయి, అవును. ఎస్. సో పీజోమెట్రిక్ హెడ్ అంటే ఏంటి, మళ్ళీ P by gamma plus Z. P by gamma అంటే స్టాండింగ్ వాటర్ ఇన్ పీజోమీటర్. పీజోమీటర్ లో ఉన్న వాటర్, స్టాండింగ్ వాటర్. Z అంటే ఏంటి, డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ లొకేషన్, సెక్షన్ టు datum. So if you take datum just below this, you will find datum value as 0. So piezometric of upstream is equal to how much, H of upstream, right? Next, similarly, if you want to find the piezometric head of downstream, this is the calculation. Piezometric of downstream is equal to, if keep the piezometer here, downstream is kada, yeah. సో ఇలా మీరు కీప్ పీజోమీటర్ కనుక అక్కడ పెడితే వాటర్ లెవెల్స్ అనేవి ఇక్కడ వరకు వస్తాయి. ఇది ఆల్రెడీ మేము మీకు చెప్పాను, ఇక్కడ పర్మేబిలిటీలో చెప్పాను, అందుకే కొంచెం ఫాస్ట్గా చెప్తున్నాను. ఇక్కడ వాటర్ లెవెల్ అక్కడ వరకు ఎందుకు వస్తాయని, రైట్? సో piezometric of downstream is equal to P by gamma plus Z of downstream. So Z value enta 0, right? Z value 0. P by gamma enta, standing water in the piezometer, how much, H of downstream. So you required now HF kavali kada, yes. HF is equal to total head or piezometric head, ఏదైనా పర్లేదు, సాయిల్ లో మాత్రమే గుర్తుపెట్టుకోండి, సాయిల్ లో మాత్రమే. Downstream, right? Total head of or piezometric head of upstream enta, H of upstream. Total head or piezometric head of downstream enta, H of downstream. This is a total head loss expected in the soil. అంటే సాయిల్ వల్ల మనకు ఎంత హెడ్ లాస్ వస్తుందంట, HF వస్తుంది. సో HF ఆల్సో కాల్డ్ H sometimes, nothing but head loss. So head loss at A is 0, head loss at A is 0, head loss at B is HF. గుర్తుపెట్టుకోండి, ఓకే? head loss at A is equal to 0, head loss at B is equal to HF. ఓకే, యా. మీరు డ్యామ్ లో చూస్తే డేటమ్ ఇక్కడ తీసుకోండి, పీజోమీటర్ ఇలా పెట్టండి. బై డిఫాల్ట్ గా మీకు వాటర్ లెవెల్ అనేది ఇక్కడ వరకు వస్తుంది, ఇందులో ఇక్కడ వరకు వస్తుంది. సో HF is equal to H upstream minus H downstream. సో ఈ HF అనేది ఏం ఇండికేట్ చేస్తుంది, టోటల్ హెడ్ లాస్ ఇన్ ద ప్యాసేజ్, టోటల్ హెడ్ లాస్ ఇన్ సాయిల్ ని ఇండికేట్ చేస్తుంది, రైట్? సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 2. Head loss between A and B is HF over the length of L. Head loss variation is linear. Yes. So we know that first statement మనకు తెలుసు ఏంటంటే, between A and B head loss is head loss is equal to
హెచ్ఎఫ్ ఇప్పుడే మనం డిరైవ్ చేసాం, రైట్. నెక్స్ట్ హెడ్ లాస్ వేరియేషన్ ఈజ్ లీనియర్. సో మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇక్కడ హెచ్ అప్ స్ట్రీమ్ ఉంది అండ్ ఇక్కడ హెచ్ డౌన్ స్ట్రీమ్ ఉంది. సో ఈ హెడ్ లాస్ వేరియేషన్ ఎలా తీసుకుంటారంట, లీనియర్ గా తీసుకుంటారంట, ఇలా లీనియర్. సో ఇట్స్ నాట్ ఏ క్వాడ్రాటిక్ ఫంక్షన్, ఇట్స్ నాట్ ఏ third degree function, it's a linear function. So both statements are correct, so answer will be B. Now we'll see that మరి ఈ లీనియర్ వేరియేషన్ వల్ల మనకి ఏమేమి అడ్వాంటేజెస్ ఉంటాయి, ఐ మీన్ ఎలాంటి క్యాలిక్యులేషన్ చేయొచ్చు అని. పర్ సపోజ్ ఇఫ్ యూ కీప్ ద పీజోమీటర్ హియర్, పీజోమీటర్ మీరు ఇలా పెట్టండి, సారీ, ప్లీజ్ కీప్ ద పీజోమీటర్ ఎట్ సి దగ్గర మీరు పీజోమీటర్ పెడితే బై డిఫాల్ట్ గా అందులో ఉన్న వాటర్ లెవెల్ అనేది ఇదిగోండి ఈ లెవెల్ వరకు ఉంటుంది, ఓకేనా. అంటే మీరు ఈ ట్రయాంగులర్ ప్రాపర్టీ, ఈ లీనియర్ ప్రాపర్టీని తీసుకొని మధ్యలో ఉన్న ఏదేని పాయింట్ యొక్క హెడ్ లాస్ ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు. ఇప్పుడు సి దగ్గర ఉంది, సి దగ్గర ఇంత ఉంది, పర్ సపోజ్ ఇక్కడ అన్నోన్ పాయింట్ డి ఉందండి, డి, ఇక్కడ కూడా మీరు పీజోమీటర్ పెట్టండి, ఇక్కడ పీజోమీటర్ పెడితే ఇదిగోండి ఈ లెవెల్ వరకు వస్తాయి. అంటే ఈ లీనియర్ వేరియేషన్ లైన్ అనేది ఏమి ఇండికేట్ చేస్తుంది అంటే పీజోమీటర్ లెవెల్స్ ని ఇండికేట్ చేస్తుంది. మీకు ఎక్కడైనా పీజోమీటర్ పెడితే ఆ పీజోమీటర్ లో వాటర్ లెవెల్ ఎంత ఉంటుంది అంటే ఆ లీనియర్ లైన్ వరకు ఉంటుంది. ఇక్కడ చూడండి, జస్ట్ సైడ్ బై ఏ మీరు పీజోమీటర్ పెట్టారు, ఇక్కడ ఎందులో వస్తుంది అంటే ఇదిగోండి ఈ లెవెల్ వరకు వస్తుంది. అంటే ఈ వాటర్ లెవెల్స్ అన్నీ కలుపుకుంటూ పోతే బై డిఫాల్ట్ గా అవి లీనియర్ గా ఉంటాయి, యాక్చువల్గా బై డిఫాల్ట్ గా లీనియర్ గా ఉంటాయి. ఓకే, సో యువర్ ఆప్షన్ విల్ బి బోత్ ట్రూ. ఓకే, అండ్ ఇక్కడ మీరు హెచ్ఎఫ్ ఈజ్ లీనియర్ కాబట్టి ట్రయాంగులర్ ప్రాపర్టీ తీసుకుంటాను. జస్ట్ వెయిట్. tan theta is equal to I అంటాను. I means hydraulic gradient. What is mean by gradient? Change. What is mean by hydraulic? Water level. Water. Okay, water change ఎట్లుంది, లీనియర్ ఉంది. సో లీనియర్ గా tan theta తీసుకుందాం. H of upstream minus H of downstream by L. Opposite, nothing but your HF. అంతేనా? Opposite side HF, nothing but H of upstream minus H of downstream by adjacent. This is L. L is nothing but seepage length. L అంటే ఏంటి? seepage length, overall seepage length. Okay, yes. So మీకు tan theta is equal to I is equal to HF by L. Overall seepage length. So I is equal to HF by L ని నేను ఇలా రాస్తాను చూడండి. Head loss is equal to I into L. Per suppose that soil thickness is Z. ఇది Z అనుకుందామండి, L కాదు, సంథింగ్ Z. Or this is Z అంటే somewhere around ఇక్కడ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి మీరు. హెడ్ లాస్ బిట్వీన్ దీస్ టూ సెక్షన్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలనుకోండి. అప్పుడు మీరు ఏం చేస్తారు, హెచ్ఎఫ్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు ఐ ఇంటూ ఎల్ ని జెడ్ తో రీప్లేస్ చేయండి. హెచ్ఎఫ్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు ఐ ఇంటూ జెడ్. Yes. Next, consider the following statements. This is the ESC 95 question. Seepage pressure is the pressure exerted by seepage water on soil under gravitational forces. Next, pore water pressure is the pressure exerted by water available in pores in static condition. This is a very excellent question. ఇది ఏంటి అంటే seepage pressure and pore water pressure ఈ రెండు కూడా, seepage pressure, pore water pressure రెండు కూడా
వాటర్ వల్ల ఎగ్జర్ట్ అయ్యే ప్రెషర్స్. వాటర్ వల్ల ఎగ్జర్ట్ అయ్యే ప్రెషర్స్. కాకపోతే రెండిటికి డిఫరెన్స్ ఏంటి అంటే సీపేజ్ ఈజ్ సీపేజ్ ఈజ్ రన్నింగ్ కండిషన్, రన్నింగ్ వాటర్ కండిషన్, రన్నింగ్ వాటర్ కండిషన్. నెక్స్ట్ పోర్ వాటర్ ప్రెషర్ అంటే ఏంటి? ఇట్స్ ఏ స్టాటిక్ వాటర్ కండిషన్, స్టాటిక్ వాటర్ కండిషన్. ఓకే, ఇంకొకటి అండి. సో ఇఫ్ యూ ఫైండ్ ద seepage pressure, you have formula like this: gamma W into gamma W Iz or gamma W H. H or HF ఏదైనా తీసుకోండి. సో H అనుకుందాం. వాట్ ఈస్ H? H is head loss. H is head loss. దీని ఫిజికల్ మీనింగ్ చూడండి. Now water is flowing from upstream to downstream. ఈ ప్రాసెస్లో సాయిల్ మన ఫ్లోకి అడ్డుపడింది. దానివల్ల ఏమవుతుంది? వాటర్ యొక్క ఎనర్జీ అనేది లాస్ అవుతుంది. మరి ఈ ఎనర్జీని ఎవరు తీసుకుంటాడు అంటే సాయిల్ గ్రెయిన్స్ తీసుకుంటాయి. అప్స్ట్రీమ్ నుంచి వెళ్తున్నప్పుడు మధ్యలో ఫ్లోకి అడ్డంగా సాయిల్ ఉందండి. ఈ సాయిల్ అనేది ఏం చేస్తుంది? మన వాటర్ యొక్క ఎనర్జీని తగ్గిస్తుంది. సో ఈ ఎనర్జీని తగ్గించినప్పుడు ఎనర్జీ ఎవరికొకరికి ట్రాన్స్ఫర్ చేయబడాలి కదా, ఆ ఎనర్జీయే మన సాయిల్ పైన ఎగ్జర్ట్ అవుతుంది. ఈ ఎనర్జీ రిలేటెడ్ ప్రెషర్ నేను ఏమంటాను అంటే సీపేజ్ ప్రెషర్ అంటాను. ఏమంటాను? సీపేజ్ ప్రెషర్. దిస్ ఎనర్జీ will disturb the soil sample, and will try to disturb the soil sample, and it will try to take this soil particle along with the flow. అంటే సాయిల్ పార్టికల్ ని తనతో పాటు తీసుకుపోవడానికి ట్రై చేస్తుంది. బట్ ఇఫ్ దట్ ఎనర్జీ సఫిషియంట్, వాళ్ళు పెట్టే ఆ ఎనర్జీ సఫిషియంట్ గా ఉంటే వెళ్ళిపోతుంది, వాష్అవుట్ అవుతుంది సాయిల్. లేదు సాయిల్ స్టిఫెండ్ గా ఉంది అంటే ఖచ్చితంగా ఎనర్జీ లాస్ వీళ్ళకి అవుతుంది. త్రూ పోరస్ వాళ్ళు ఎస్కేప్ అవుతారు, వాటర్ అనే వాళ్ళు ఎస్కేప్ అవుతారు. బట్ ఎనర్జీ లాస్ డెఫినెట్ గా అవుతుంది. ఎనర్జీ లాస్ ఎవరిపైన వస్తుంది? సాలిడ్ గ్రెయిన్స్ పైన వస్తుంది. సో ఇది టోటల్ ఎనర్జీ ఎంత లాస్ అయింది సిస్టమ్ లో? హెచ్ఎఫ్ ఆర్ హెచ్. సో టోటల్ seepage pressure on the soil is nothing but gamma WH, or H you can replace by I into Z. Right now? Yeah. So this is a seepage pressure. So now if you observe seepage pressure is proportional to H. What is H? Head loss. హెడ్ లాస్ ఎప్పుడు వస్తుంది? రన్నింగ్ లో ఉంటేనే వస్తుంది. రైట్ నా? అదే విధంగా పోర్ వాటర్ ప్రెషర్ తీసుకోండి. పోర్ వాటర్ ప్రెషర్ ఫార్ములా ఏంటి? గామా డబ్ల్యూ ఇంటూ హెచ్డబ్ల్యూ. వాట్ ఈస్ హెచ్డబ్ల్యూ? పీజోమీటర్ లో ఉన్న లెవెల్, పీజోమీటర్ వాటర్ లెవెల్. ఆల్రెడీ మనం పర్మేబిలిటీలో ఎఫెక్టివ్ స్ట్రెస్ లో చూసాం. పీజోమీటర్ వాటర్ లెవెల్. వాట్ ఈస్ హెచ్ హియర్? హెడ్ లాస్. పీజోమీటర్ వాటర్ లెవెల్ ఎప్పుడు వస్తుంది? అందులో ఉంటే స్టాండింగ్ వాటర్ యొక్క ప్రెషర్ వల్ల వస్తుంది. స్టాండింగ్ వాటర్ ప్రెషర్ వల్ల వస్తుంది. సో సీపేజ్ ప్రెషర్ ఈజ్ ప్రపోర్షనల్ టు హెడ్ లాస్. నెక్స్ట్ పోర్ వాటర్ ప్రెషర్ ప్రపోర్షనల్ టు హెచ్డబ్ల్యూ. both are two different conditions. This is running and this is static. Okay, now answer your question. Seepage pressure is the pressure exerted by seepage water on soil under gravitational force. Yes, seepage ante escaping of water through pores. Next, pore water pressure is the pressure exerted by water available in pores in static condition. సో స్టాటిక్ కండిషన్ లో పోర్స్ లో ఉండే వాటర్ అనేవి ఎంతో కొంత ప్రెషర్ ని ఎగ్జర్ట్ చేస్తాయి మన రెఫరెన్స్ లైన్ పైన, సెక్షన్ పైన. ఆ ప్రెషర్ ని మనం ఏమంటాము? పోర్ వాటర్ ప్రెషర్. సో బోత్ స్టేట్మెంట్స్ ఆర్ కరెక్ట్. యూ షుడ్ టిక్ ఫర్ ద ఆప్షన్ బి. ఓకే, నెక్స్ట్.
సో దిస్ ఈస్ అ సీపేజ్, వన్ ఆఫ్ ద సీపేజ్. మీరు అప్ స్ట్రీమ్ డౌన్ స్ట్రీమ్ గుర్తుపట్టాలండి. సో ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ upstream will have more energy, downstream will have less energy. ఈ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో చూడండి, అప్స్ట్రీమ్ హైయెస్ట్ ఎనర్జీ ఉండాలి. ఫర్ సపోజ్ టేక్ ఇట్ యాజ్ ఎ డేటమ్, ఇది డేటమ్గా తీసుకోండి. డేటమ్గా తీసుకుంటే ఇందులో వాటర్ లెవెల్ ఇదిగోండి ఇక్కడ వరకు ఉన్నాయి, ఇందులో వాటర్ లెవెల్ ఇక్కడ వరకు ఉన్నాయి. సో బై డిఫాల్ట్గా ఇది అప్ స్ట్రీమ్ అవుతుంది, ఇది డౌన్ స్ట్రీమ్ అవుతుంది. సో ఇది అప్ స్ట్రీమ్, ఇది డౌన్ స్ట్రీమ్ కాబట్టి ఎనర్జీ ఫ్లో అనేది ఇలా పాసిబుల్ అవుతుంది. అంటే డౌన్వర్డ్ డైరెక్షన్లో ఫ్లో అనేది పాసిబుల్ అవుతుంది, ఓకేనా. డౌన్వర్డ్ డైరెక్షన్ ఫ్లో, గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్ కింద, గ్రావిటేషనల్. ఓకే, నెక్స్ట్ question number 4. Consider the following statement. First statement, seepage force is a drag force on the soil particle, always acts in the direction of seepage only. Yes, మనం ఆల్రెడీ నేర్చుకున్నాం. seepage force is a drag force, అవును. always acts in the direction of flow only. yes. ఓకే, seepage force అనేది డ్రాగ్ ఫోర్స్. అది ఎలా పనిచేస్తుంది అంటే ఏ డైరెక్షన్ లో ఉంటే ఆ డైరెక్షన్ లో పనిచేస్తుంది. మీరు ఇదే సెటప్ కి తీసుకోండి. seepage ఫోర్స్ డౌన్వర్డ్ డైరెక్షన్ లో పనిచేస్తుంది. సో గామా WH is the seepage force here. This will acts in the which condition? Gamma WH acts in which direction? డౌన్వర్డ్ డైరెక్షన్ లో పనిచేస్తుంది. రైట్, స్టేట్మెంట్ 1 ఈస్ కరెక్ట్. నెక్స్ట్, స్పెసిఫిక్ సీపేజ్ ఫోర్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు I gamma W. Specific seepage force is equal to seepage force by volume. So seepage force ఎలా వస్తుంది? seepage pressure into area, right, by volume. మనం నేర్చుకున్నాం seepage pressure is equal to either gamma WH or gamma WIZ, ఏదైనా అయి ఉండొచ్చు. ఈ Z, ఈ ఫార్ములా ఎప్పుడు వాడతామంటే ఇన్ బిట్వీన్, మధ్యలో ఉన్నప్పుడు. ఇలా మధ్యలో ఉన్నప్పుడు. ఓకే, హెచ్ ఎప్పుడు వాడతాము? ఓవరాల్ లాస్ చెప్పాల్సి వచ్చినప్పుడు. హెచ్ ఎప్పుడు వాడతాము? ఓవరాల్ లాస్ చెప్పాల్సి వచ్చినప్పుడు, ఓవరాల్ సీపేజ్ ప్రెషర్ చెప్పాల్సి వచ్చినప్పుడు హెచ్ వాడతాం, రైట్. సో ఇఫ్ యూ టేక్ దట్, మీకు seepage pressure is equal to gamma WIZ, and seepage pressure into area is equal to gamma WIZA. Seepage pressure into area by volume is equal to specific seepage force is equal to gamma WIZA by volume. So A into Z, nothing but your volume cancel, which is gamma WI. So specific seepage force is equal to I gamma W. ఇది గేట్ క్వశ్చన్ అండి, గేట్ 1 మార్క్ క్వశ్చన్. You can expect in your AWSSC JEE point of view too. Okay, so option 2, statement 2 కూడా కరెక్ట్. both 1 and 2 are true. Next, question number 5. Effective stress increment reduces the void ratio. This point I forgot in effective stress, అందుకే ఇక్కడ పెట్టాను. effective stress increment reduces the void ratio. What is mean by effective stress? Effective stress is the stress transferred grain to grain. ఎఫెక్టివ్ స్ట్రెస్ పెరిగింది అంటే గ్రెయిన్ టు గ్రెయిన్ కాంటాక్ట్ పెరిగింది. గ్రెయిన్ టు గ్రెయిన్ కాంటాక్ట్ పెరిగింది అంటే ఆటోమేటిక్గా వాయిడ్ రేషియో, వాయిడ్స్ అనేవి తగ్గిపోతాయి. సో ఓవరాల్ వివి బై విఎస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఈలో వాల్యూమ్ ఆఫ్ వాయిడ్స్ తగ్గిపోతాయి. గ్రెయిన్ టు గ్రెయిన్ కాంటాక్ట్ పెరిగితే వివి తగ్గిపోతుంది, ఫాలోడ్ బై ఈ కూడా తగ్గిపోతుంది. సో వెన్ ఇట్ డిక్రీజెస్ ఈ, దెన్ automatically permeability also decreases. When decreases E, it also decreases settlement కూడా decrease అవుతుంది. ఎందుకు? settlement is equal to CC by 1 plus E naught into H. సో ఇలా వద్దు, డెల్టా H is equal to, ఇది వద్దండి, ఇది ఎందుకంటే E naught కదా, ఒరిజినల్ తీసుకోమంటున్నాడు. కాదు, మనకు కావాల్సిన డెల్టా E, 1 plus E naught into H.
ఇది కదా మన ఫార్ములా. సో ఇనిషియల్ స్టేజ్ లో ఈ నాట్ ఉంది, సో మనకి ఎఫెక్టివ్ స్ట్రెస్ పెరగడం వల్ల డెల్టా ఈ అనేది తగ్గిపోయింది, ఆబ్వియస్ గా సెటిల్మెంట్ అనేది తగ్గిపోతుంది, రైట్. సో స్టేట్మెంట్ 1 ఈస్ కరెక్ట్. నెక్స్ట్, సీపేజ్ ప్రెషర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ZI గామా W. ఓకే, ఇంతకు ముందే నువ్వు చూస్తాం మనం, సీపేజ్ ప్రెషర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు గామా W H or gamma W IZ. So both statements are correct. So both 1 and 2 are true. Next, question number 6. Consider the following statements. Loss of head also called seepage head or head causing flow. If you take this, will erase, not possible. If you take very easy example of our dam, upstream water level is this and downstream water level is this. This is H upstream and this is H downstream. Okay, head loss small h is equal to H upstream minus H downstream. Okay, దీన్ని మనం ఏమంటాము అంటే సీపేజ్ హెడ్ అని కూడా అంటాం. ఎందుకు? సీపేజ్ ప్రెషర్ ఇస్ ఈక్వల్ టు గామా WH కదా. సో ఈ హెచ్ అనేది సీపేజ్ ప్రెషర్ ని కాస్ చేస్తుంది కదా, అందుకే దీన్ని మనము సీపేజ్ హెడ్ అని అంటాం. సీపేజ్ హెడ్ అని అంటాం, కరెక్ట్. సీపేజ్ హెడ్ కరెక్ట్ అండి. నెక్స్ట్, దీని హెడ్ కాజింగ్ ఫ్లో అని ఎందుకు అంటాము అంటే, నవ్ యూ టేక్ ద టు హెచ్ Bernoulli equation, like total head of upstream is equal to total head of downstream plus head loss plus head loss. So if there is no head loss, total head of upstream greater than total head of downstream. మనం ఫస్ట్ పాయింట్ ఏంటి, టోటల్ ఎనర్జీ ఆర్ టోటల్ హెడ్ డిఫరెన్స్ వల్లే మనకు ఫ్లో అనేది పాసిబిలిటీ ఉంటుంది. ఇఫ్ దోస్ ఆర్ బై డిఫాల్ట్ ఈక్వల్ గా ఉన్నారనుకోండి, అలా ఇలాంటి ఫ్లో కండిషన్స్ ఉండవు, అవి రెస్ట్ లో ఉంటాయి, వాటర్ ఇలా రెస్ట్ లో ఉంటాయి. అంటే మీకు ఈ హెచ్ ఉండడం వల్లే కదా వీళ్ళ మధ్యలో డిఫరెన్స్ వస్తుంది. సో ఈ డిఫరెన్స్ వల్లే కదా మనకు ఫ్లో పాసిబుల్ అవుతుంది. అందుకే దీన్ని హెడ్ విచ్ ఈస్ రీజన్ ఫర్ ద ఫ్లో కాల్డ్ నథింగ్ బట్ హెడ్ కాజింగ్ ఫ్లో అని అంటాం. హెడ్ కాజింగ్ ఫ్లో అని కూడా అంటాం, రైట్. సో దిస్ ఈజ్ అవర్ హెడ్ కాజింగ్ ఫ్లో 2. సీపేజ్ హెడ్ అన్న, హెడ్ కాజింగ్ ఫ్లో అన్న, హెడ్ లాస్ అన్న, లాస్ ఆఫ్ హెడ్ అన్న ఒకటే. ఓకే, ఎస్. సో స్టేట్మెంట్ 1 ఈస్ కరెక్ట్. నెక్స్ట్, in rest condition loss of head is equal to 0. Yes, if both upstream and downstreams are having same type of energies, rest condition, there is no flow possible. మీకు ఫ్లో పాసిబుల్ కావాలంటే ఏదైనా ఒక కాలంలో వాటర్ యాడ్ చేయండి. వాటర్ యాడ్ చేస్తే ఈ వాటర్ కూడా ఎంతవరకు, ఫర్ సపోజ్ మీరు ఇక్కడ 20 సెంటీమీటర్ యాడ్ చేశారనుకోండి, ఇక్కడ 20 సెంటీమీటర్ యాడ్ చేస్తే ఇటువైపు 10 సెంటీమీటర్ ఇంక్రిమెంట్ వస్తుంది ఒరిజినల్ కన్నా, ఇనిషియల్ స్టేజ్ కన్నా. ఇటువైపు కూడా 10 సెంటీమీటర్ ఇలా. మళ్ళీ ఇక్కడ మళ్ళీ ఒక 100 సెంటీమీటర్ యాడ్ చేయండి, ఇటు 50 ఇంక్రీజ్ అవుతుంది, ఇటు 50 ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. అంతేగాని రెస్ట్ కండిషన్ లో ఉన్నప్పుడు డెఫినెట్ గా వాళ్ళిద్దరు అనేది సేమ్ లెవెల్ ఆఫ్ ఎనర్జీని మెయింటైన్ చేస్తారు. ఓకే, సో ఇన్ రెస్ట్ కండిషన్ లాస్ ఆఫ్ హెడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. బోత్ స్టేట్మెంట్స్ ఆర్ కరెక్ట్ అగైన్, బోత్ 1 and 2 ఆర్ ట్రూ. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ అ రెస్ట్ కండిషన్. ఇక్కడ వాల్ క్లోజ్ చేస్తుందండి, ఎలాంటి ఫ్లోని నేను యాక్సెప్ట్ చేయట్లేదు. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నా సెటప్ అనేది ఎలాంటి ఫ్లోని యాక్సెప్ట్ చేయట్లేదు. ఈ ప్రాసెస్ లో ఇఫ్ యూ కీప్ ద పీజోమీటర్, యువర్ వాటర్ లెవెల్స్ విల్ బి హియర్, హియర్, హియర్. సో ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్, this is a H upstream and this is a H downstream. Both are having same level of water. So head loss is equal to H upstream minus H downstream, nothing but 0. Rest condition లో ఎలాంటి హెడ్ లాస్ ఉండదు. ఓకే, పీజోమీటర్ ఇన్స్టాల్ చేస్తే మీకు వాటర్ లెవెల్ ఎక్కడ ఉంది అనేది తెలిసిపోతుంది. బి దగ్గర కావాలంటే బి దగ్గర ఇన్స్టాల్ చేయాలి, సి దగ్గర వాటర్ లెవెల్ కావాలంటే పీజోమీటర్ తీసుకెళ్లి సి దగ్గర ఇన్స్టాల్ చేస్తే వాటర్ లెవెల్ ఆటోమేటిక్ ఇక్కడ వరకు వస్తుంది, రైట్. నెక్స్ట్,
Consider the following statements for the given downward seepage setup. Downward seepage setup. ఆల్రెడీ మనం డిస్కస్ చేసాం. ఇది అప్ స్ట్రీమ్ అని, ఇది డౌన్ స్ట్రీమ్ అని, రైట్? వాటర్ అనేది ఇదిగోండి ఇలా వెళ్ళిపోతుంది, రైట్? సో తను ఏమంటున్నాడు ఇప్పుడు, ఎఫెక్టివ్ స్ట్రెస్ ఎట్ ఏ is 0, effective stress at B is 0. Okay, for this first of all we need to find the వాటర్ లెవెల్స్. ఎందుకంటే టోటల్ స్ట్రెస్ అంటే ఏమీ లేదు, మనకు టోటల్ వెయిట్ చేయాలి, అది తెలుసు. పోర్ వాటర్ ప్రెషర్ అంటే గామా డబ్ల్యూ ఇంటూ హెచ్డబ్ల్యూ, గామా డబ్ల్యూ ఇంటూ హెచ్డబ్ల్యూ టోటల్ స్ట్రెస్, నథింగ్ బట్ టోటల్ వెయిట్ చేయాలి, రైట్? సో టోటల్ వెయిట్ మనకు చేయడం వచ్చు. ఎలా చేస్తారు, దాని యూనిట్ వెయిట్ ఇంటూ థిక్నెస్ ఆఫ్ దట్ పర్టికులర్ స్ట్రేటమ్, అలా చేస్తే టోటల్ స్ట్రెస్ వస్తుంది. కానీ హెచ్డబ్ల్యూ పీజోమీటర్స్ ఇన్స్టాల్ చేయాలి కదా, అందుకే నేను పక్కనే సెటప్ కి పీజోమీటర్ ఇన్స్టాల్ చేసి పెట్టాను. ఇక్కడ ఏ దగ్గర పీజోమీటర్ లో ఇదిగోండి టాప్ లెవెల్ వరకు వస్తుంది, వాటర్ అనేది ఇక్కడ వరకు వస్తుంది. ఓకే, బి దగ్గర మీరు పీజోమీటర్ ఇన్స్టాల్ చేస్తే బై డిఫాల్ట్ గా అది డౌన్ స్ట్రీమ్ ని ఇండికేట్ చేస్తుంది. పీజోమీటర్ మీరు ఇన్స్టాల్ చేయాల్సిన అవసరం కూడా లేదండి, ఎందుకంటే ఇది కూడా ఒక పీజోమీటరే కదా. ఈ సెటప్ లో ఇది కూడా ఒక పీజోమీటరే కదండి. ఈ పీజోమీటర్ లో వాటర్లు ఎక్కడి వరకు వచ్చాయి అంటే డౌన్ స్ట్రీమ్ వరకు వచ్చాయి. ఓకే, ఎస్. నెక్స్ట్ మీరు కనుక అబ్జర్వ్ చేస్తే అప్ స్ట్రీమ్ కి డౌన్ స్ట్రీమ్ కి ఉన్న డిఫరెన్స్ నేను హెడ్ లాస్ అన్నాను, దీన్ని నేను ఏం చెప్తానంటే హెచ్ అంటాను. ఏమంటాను? హెచ్ అంటాను. అండ్ నెక్స్ట్ మీరు సి దగ్గర వాటర్ లెవెల్ కావాలంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఏం చేస్తారంటే వీటిని ఒక లీనియర్ లైన్ తో కలపండి. ఆ తర్వాత సి దగ్గర పీజోమీటర్ తీసుకొచ్చి ఇన్స్టాల్ చేయండి. చేస్తే అది బై డిఫాల్ట్ గా ఇదిగోండి ఈ లెవెల్ వరకు యాడ్ అవుతుంది. మీరు అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు, క్యాలిక్యులేషన్ చేసినా కూడా అదే లెవెల్ వస్తుంది. మోర్ ఆర్ లెస్ కొంత తేడా వస్తుంది, ఎందుకంటే ఇది ఇంక్లైన్ లైన్ అండ్ యూ షుడ్ డూ ఇట్ యాజ్ ఎ హారిజాంటల్ లైన్ కాబట్టి. ఓకే, సో ఇక్కడ వరకు వస్తుంది, రైట్? సో ఇప్పుడు మీరు టోటల్ స్ట్రెస్, ఎఫెక్టివ్ స్ట్రెస్, పోర్ వాటర్ ప్రెషర్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాల్సిన డేటా అంతా ఉంది. చూడండి, ఇది అప్ స్ట్రీమ్ అంటే ఇది మన లేక్ బెడ్ అనుకుందాం, లేక్ బెడ్ ఎగ్జాంపుల్ అనుకుందాం. అంటే ఈ కంప్లీట్ సాయిల్ అనేది ఎందులో ఉంటుంది? సబ్మర్జెన్స్ లో ఉంటుంది. సో యు టేక్ ద క్యాలిక్యులేషన్స్, టోటల్ స్ట్రెస్ సిగ్మా ఆఫ్ ఏ వరకు మీకున్న టోటల్ స్ట్రెస్ ఫైండ్ అవుట్ చేయండి. అక్కడ ఏమైనా సాయిల్ ఉందా? లేదు కదా. సో గామా డబ్ల్యూ ఇంటూ హెచ్1. నెక్స్ట్, పోర్ వాటర్ ప్రెషర్ స్మాల్ u ఆఫ్ A is equal to gamma w hw. ప్లీజ్ కీప్ పీజోమీటర్ హియర్. బై డిఫాల్ట్ గా అది ఎంత వస్తుంది? h1 వస్తుంది. సో h1. ఇప్పుడు చెప్పండి, సిగ్మా డాష్ ఆఫ్ A, ఎఫెక్టివ్ స్ట్రెస్ ఎట్ A is equal to సిగ్మా A మైనస్ UA. సో ఇది బెస్ట్ వే, టోటల్ మైనస్ పోర్ వాటర్ చేయడం బెస్ట్ వే, రైట్? సిగ్మా డాష్ ఆఫ్ A is equal to సిగ్మా A మైనస్ UA, నథింగ్ బట్ 0. ఇక్కడ ఎఫెక్టివ్ స్ట్రెస్ ఎంత ఉంటుందంట? 0. మనకు తెలుసు ఎఫెక్టివ్ స్ట్రెస్ విల్ నాట్ గివెన్ బై ద వాటర్ లెవెల్ అబౌవ్ ద బెడ్. ఇది మనం ఆల్రెడీ చూసిన ఎగ్జాంపుల్. నెక్స్ట్, సిగ్మా బి అంటే టోటల్ స్ట్రెస్ ఎట్ బి కావాలి. సో అలాంటి కేసులో గామా డబ్ల్యూ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇక్కడ నుంచి, రైట్, ఇదిగోండి ఇక్కడి నుండి ఇక్కడ వరకు వాటర్ ఉన్నాయి, ఆ తర్వాత ఇక్కడి నుండి ఇక్కడ వరకు సాయిల్ ఉంది. సో ఫస్ట్ వాటర్ వెయిట్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తున్నాడు. గామా డబ్ల్యూ ఇంటూ హెచ్1 ప్లస్ గామా సాట్. ఎందుకండి అది వాటర్ టేబుల్ కింద ఉంది, అంటే వాటర్ లెవెల్ కింద ఉంది, రైట్? సో గామా సాట్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ హెచ్ థిక్నెస్ ఎంత అంట? క్యాపిటల్ హెచ్. అదే విధంగా ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ఫైండ్ పోర్ వాటర్ ప్రెషర్, గామా డబ్ల్యూ ఇంటూ హెచ్డబ్ల్యూ కదా. హెచ్డబ్ల్యూ అంటే ఏంటి? స్టాండింగ్ వాటర్ ఇన్ పీజోమీటర్. మీరు క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే మీకు ఎంత వస్తుంది అంటే ఎంత వస్తుంది అంటే, పర్ సపోజ్ దిస్ ఈస్ హెచ్, దిస్ ఈస్ హెచ్1,
ఇది హెచ్, ఇది H1, హెచ్ ప్లస్ H1 మైనస్ హెచ్, అవునా? సో గామా డబ్ల్యూ ఆఫ్ హెచ్ ప్లస్ H1 మైనస్ హెచ్. మీకు దీన్ని క్యాలిక్యులేట్ చేయడానికి నేను ఏం చేస్తున్నా అంటే, ఇదిగోండి ఇక్కడ నుండి ఇక్కడ వరకు హెచ్ వరకు వెళ్తున్నాను, ఫాలోడ్ బై ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు H1, కానీ మనకు వాటర్ లెవెల్ అనేది ఇక్కడ వరకు ఉంది కదా. సో ఈ టోటల్ ప్రోడక్ట్ లోంచి ఈ టోటల్ ప్రోడక్ట్ ఎంత, హెచ్ ప్లస్ H1, ఇందులోంచి ఈ ప్రోడక్ట్ తీసేస్తున్నాను. సో దిస్ ఇస్ నథింగ్ బట్ హెచ్ ప్లస్ H1 మైనస్ హెచ్. ఈ రెండు కలిపితే మళ్ళీ ఎంత, హెచ్, అవునా? ఎస్. సో if you want to find the effective stress at B, sigma B minus UB చేయండి. సిగ్మా B మైనస్ UB చేయండి, ఏమవుతుందో చూడండి. సిగ్మా డాష్ ఆఫ్ B is equal to గామా W H1 ప్లస్ గామా సాట్ H మైనస్ ఆఫ్ గామా W H మైనస్ ఆఫ్ గామా W H1 ప్లస్ గామా డబ్ల్యూ హెచ్. చూడండి, గామా డబ్ల్యూ H1 కి గామా డబ్ల్యూ H1 అవుట్. నెక్స్ట్ మిగిలింది ఏంటి, సిగ్మా బి డాష్ ఇస్ ఈక్వల్ టు గామా సాట్ మైనస్ గామా డబ్ల్యూ ఇంటూ హెచ్ ప్లస్ మిగిలింది ఏంటంటే గామా డబ్ల్యూ హెచ్, అంతేనా? యా. So gamma sat minus gamma W from our volume weight relationships, we can write it as gamma dash H plus gamma W H, sigma B dash, sigma B dash. అంటే effective stress at the bottom of the soil in downward case is gamma dash H plus gamma W H, gamma dash H plus gamma W H. సో మీకు సి దగ్గర కావాలనుకోండి, మనం నేర్చుకున్నాం ఒక ఫార్ములా, sigma C dash is equal to, I mean, first of all, seepage pressure is equal to gamma WH. ఇది దేనికి, ఓవరాల్ సిస్టమ్ కి. అలా కాకుండా ఇన్ బిట్వీన్ కావాలి అంటే ఏం చేసుకున్నాం మనం, సీపేజ్ ప్రెషర్ is equal to gamma W IZ అని నేర్చుకున్నాం కదా. ఎస్. సో గామా డబ్ల్యూ ఐజెడ్ అంటే ఇక్కడ హెచ్ బదులుగా ఐజెడ్ పెట్టేసాడు. సిగ్మా బి డాష్ is equal to gamma dash sigma C dash is equal to gamma W of H. ఎంత ఉంది సాయిల్ థిక్నెస్, గామా డాష్ ఆఫ్ జెడ్ ప్లస్ గామా డబ్ల్యూ ఐజెడ్. దిస్ ఇస్ ద ఫార్ములా. ఓకే. సో వాడు అడిగితే మిమ్మల్ని బాటమ్ ఆఫ్ సాయిల్ అడుగుతాడు, ఎందుకంటే దీనికి ఇంపార్టెన్స్ ఉంది, మనం ఫర్దర్ క్వశ్చన్స్ లో చూడొచ్చు. ఓకే. ఎఫెక్టివ్ స్ట్రెస్ ఎట్ ఏ ఈజ్ జీరో. ఒకసారి చూడండి, ఎఫెక్టివ్ స్ట్రెస్ ఎట్ ఏ అనేది జీరోగా ఉంది. నెక్స్ట్, effective stress at B is 0. effective stress at B 0 ఉందా, ఇది సంథింగ్, ఇది జీరో ఉంటేనే జీరో ఉంటుంది కదా, ఈ రెండు జీరో అయ్యే ఛాన్సెస్ లేవు. ఓకే. సో ఆప్షన్ 2 ఈజ్ రాంగ్, ఐ మీన్ స్టేట్మెంట్ 2 ఈజ్ రాంగ్. సో బోత్ 1 and 2 ఆర్ ఫాల్స్, రాంగ్. బోత్ 1 and 2 ఆర్ ట్రూ, రాంగ్. 1 ఈజ్ ట్రూ, 2 ఈజ్ ఫాల్స్, ఎస్. 1 ఈజ్ ఫాల్స్, తప్పు. ఓకే. సో ఆప్షన్ విల్ బి సి. దిస్ ఈస్ అబ్జర్వేషన్, మీరు చూడొచ్చు ఇక్కడ, మీకు అబ్జర్వేషన్, మీరు ఇక్కడే స్క్రీన్ షాట్ తీసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు, ఎందుకంటే మళ్ళీ నేను కంపారిజన్ మోడ్ లో ఇచ్చాను, అందులో క్లియర్ గా కనిపిస్తుంది. ఓకే. నెక్స్ట్, కన్సిడర్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్ ఫర్ ద అప్వర్డ్ సీపేజ్ సెటప్. ఇప్పుడు ఏం చేశాను నేను, అప్వర్డ్ సీపేజ్, మీరు అప్ స్ట్రీమ్ డౌన్ స్ట్రీమ్ గుర్తుపట్టండి. ఇక్కడ డేటమ్ ఇక్కడ తీసుకున్నారు అనుకోండి, హైయెస్ట్ ఎనర్జీ ఎక్కడ ఉంది, ఇదిగోండి ఇక్కడ ఉంది. సో దిస్ ఇస్ అప్ స్ట్రీమ్. లోయెస్ట్ ఎనర్జీ ఎక్కడ ఉంది, ఇక్కడ ఉంది. సో దిస్ ఇస్ డౌన్ స్ట్రీమ్. ఇది నేను బై డిఫాల్ట్ గా చూసి చెప్తున్నాను, ఎందుకంటే ఎలాంటి మెకానికల్ మిషనరీ లేదు, పంపు కానీ అది లేదు, ఎందుకంటే ఓపెన్ ఛానల్ ఫ్లోకి ఒక ఎగ్జాంపుల్ కాబట్టి చూసి చెప్పొచ్చు, వాటర్ లెవెల్స్ చూసి చెప్పొచ్చు. అదే మీరు పైప్ లో అయితే ఇట్లా చెప్పకూడదు. ఓకే. మళ్ళీ ఫ్లూయిడ్ మెకానిక్స్ టాపిక్ వచ్చినప్పుడు చెప్తాను పైప్ లో ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. కన్సిడర్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్ ఫర్ ద గివెన్ అప్వర్డ్ సీపేజ్ సెటప్. అప్వర్డ్ సీపేజ్ సెటప్ దగ్గర మీరు ఫైండ్ అవుట్ చేయండి అంటున్నాడు. ఓకేనా. మనము మళ్ళీ వాటర్ లెవెల్స్ చూద్దాము. వాటర్ లెవెల్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేయడం మనకు వచ్చింది కదా. మీరు గనక బి దగ్గర వాటర్ లెవెల్ చూస్తే, ఇది కూడా ఒక పీజోమీటర్, ఈ లెవెల్ ఎక్కడ వరకు ఉంటే ఇందులో కూడా అక్కడ వరకే వస్తుంది.
ఓకే. నెక్స్ట్ ఇఫ్ యూ ఇన్స్టాల్ పీజోమీటర్ ఎట్ ఏ, ఇదిగోండి ఈ లెవెల్ వరకే వస్తుంది. మీరేం చేస్తారు, దీన్ని ఈ లెవెల్స్ ని లీనియర్ గా కలపండి. సో ఇలా కలిపినప్పుడు సి దగ్గర ఎంత వరకు వాటర్ లెవెల్ ఉంటుందంట, బై డిఫాల్ట్ గా ఇదిగోండి ఈ లెవెల్ వరకు వాటర్ లెవెల్ ఉంటుంది. బై డిఫాల్ట్ గా ఉంటుంది, గుర్తుపెట్టుకోండి. సో దిస్ ఈజ్ అప్ స్ట్రీమ్ అండ్ దిస్ ఈజ్ డౌన్ స్ట్రీమ్. సో దిస్ వాల్యూ ఈజ్ నథింగ్ బట్ హెచ్. ఈ వాల్యూ ఏమవుతుంది, హెచ్ అవుతుంది. ఇప్పుడు మనము టోటల్ ఎఫెక్టివ్ పోర్ వాటర్ ప్రెషర్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేద్దాం. సిగ్మా ఏ దగ్గర చూడండి, ఏ దగ్గర ఈ లెవెల్ పైన ఎవరెవరు ఉన్నారు, ఓన్లీ వాటర్ ఉంది. గామా డబ్ల్యూ ఇంటూ హెచ్1. పోర్ వాటర్ ప్రెషర్ ఫైండ్ అవుట్ చేయండి. పోర్ వాటర్ ప్రెషర్ కావాలంటే ఇక్కడ ఉన్న స్టాండింగ్ వాటర్ తీసుకోండి. గామా డబ్ల్యూ ఇంటూ హెచ్డబ్ల్యూ ఈజ్ నథింగ్ బట్ హెచ్1. ఓకే. సో ఈ రెండింటి నుంచి సిగ్మా డాష్ ఆఫ్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 వస్తుంది. ఎందుకు, ఈ రెండింటిని సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తే 0 అయిపోయింది. ఓకే, ఇది ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్. సెకండ్ స్టేట్మెంట్, సిగ్మా బి యూబి ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. సిగ్మా బి కావాలండి, సిగ్మా బి కావాలి అంటే టోటల్ కావాలి మనకు. గామా డబ్ల్యూ హెచ్1 ఫస్ట్ది, ఇది రెండోది సాయిల్ రిలేటెడ్. గామా సాట్ ఆఫ్ హెచ్, రైట్. నెక్స్ట్ పోర్ వాటర్ ప్రెషర్ యుఏ కావాలి. సో గామా డబ్ల్యూ ఇంటూ హెచ్డబ్ల్యూ కావాలి. ఈ హెచ్డబ్ల్యూ వాల్యూ ఎంతో క్యాలిక్యులేట్ చేద్దాం చూడండి. హెచ్డబ్ల్యూ వాల్యూ క్యాలిక్యులేట్ చేద్దాం చూడండి. సో దిస్ ఈస్ హెచ్, this is H, and this is H1. And what is this? By default ఇక్కడ క్యారీ చేయండి, ఇది స్మాల్ h. సో HW is equal to H plus H1 plus head loss. సో ఈ రెండింటి నుంచి సిగ్మా బి డాష్ వస్తుంది చూడండి. సిగ్మా బి డాష్ is equal to సిగ్మా బి డాష్ is equal to అంటే ఎఫెక్టివ్ స్ట్రెస్ ఎట్ B is equal to సిగ్మా బి minus UB. Sigma B dash is equal to gamma W H1 plus gamma sat H minus of gamma W H minus of gamma W H1 minus of gamma W small h. ఇదిగోండి దీనికి ఇది వెళ్ళిపోయింది. ఇందులోంచి మనము గామా డబ్ల్యూ సాట్ మైనస్ గామా సాట్ మైనస్ గామా డబ్ల్యూని గామా డాష్ ఆఫ్ హెచ్ గా రాయొచ్చు, minus gamma W into small h. This is the thing. Okay, so ఒకసారి statement 1, effective stress at A is 0. Correct. Yeah, effective stress at A ఎంతండి, 0. Correct statement. Effective stress at B is submerged weight of soil minus seepage pressure. మనకు seepage pressure ఫార్ములా మాత్రమే తెలుసు. This is seepage pressure, రైట్. మనం ఫస్ట్ నుంచి డిస్కస్ చేస్తాం. నెక్స్ట్ గామా డాష్ ఆఫ్ హెచ్ అంటే సబ్మర్జ్డ్ వెయిటా కాదా క్యాలిక్యులేట్ చేద్దాం. వాట్ ఈస్ మీన్ బై సబ్మర్జ్డ్ వెయిట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ టోటల్ వెయిట్ మైనస్ బయాన్సీ వెయిట్. అవునా, బయాన్సీ వెయిట్. టోటల్ వెయిట్ ఎంత అండి, గామా సాట్ ఆఫ్ హెచ్ సాయిల్ది. బయాన్సీ ఎవరి వల్ల వస్తుంది, వాటర్ వల్ల వస్తుందా, గామా డబ్ల్యూ ఆఫ్ హెచ్, రైట్. Gamma sat H minus of gamma W into capital H, which is gamma dash of H, right. మనం ఇక్కడ అదేగా చేసింది, gamma sat gamma W, right. So if you observe, effective stress at B is equal to submerged weight of soil up to B minus seepage pressure. ఈ స్టేట్మెంట్ కూడా కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్. సో both statements are false, wrong. Both statements are true, correct. One is true, two is false, wrong. One is false and two is true, false. Okay, so option B is the correct one. ఇక్కడ నుంచి నేను చెప్పాలనుకుంది ఏంటంటే, మీరు ఇదిగోండి ఇది డౌన్వర్డ్. ఈ రెండింటి పాయింట్ల నుంచి నేను చెప్పాలనుకుంది ఏంటంటే, ఇది డౌన్వర్డ్, ఇది అప్వర్డ్. ఈ రెండు కేసుల్లో నేను టోటల్ పోర్ వాటర్
టోటల్ పోర్ వాటర్ ఎఫెక్టివ్, ఈ మూడింటిని కంపేర్ చేశాను. సో మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఎట్ బి టోటల్ స్ట్రెస్ అనేది అసలు మారలేదు. చూడండి, ఎట్ నాట్ ఓన్లీ బి టోటల్ స్ట్రెస్ అసలు మారలేదు. మారిందా? లేదు. కానీ ఎవరు మారారు? ఎఫెక్టివ్ స్ట్రెస్ మారింది. 0 ఉంటే 0, ఓకే, ఇది ఎక్స్క్లూజివ్గా వదిలేసేయండి. గామా డాష్ ఆఫ్ హెచ్ ప్లస్ గామా డబ్ల్యూహెచ్, గామా డాష్ ఆఫ్ హెచ్ మైనస్ గామా డబ్ల్యూహెచ్. సో ఇందులో ప్లస్ ఉంది, ఇందులో మైనస్ ఉంది, రైట్? సో ఇక్కడ మధ్యలో ప్లస్ ఉంది, ఇక్కడ మైనస్ ఉంది, సి మిడ్ పాయింట్. సో ఇప్పుడే నేర్చుకున్నాం మనం. ఎఫెక్టివ్ స్ట్రెస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సబ్మర్జ్డ్ వెయిట్ ప్లస్ సీపేజ్ ప్రెషర్ ఫర్ ద డౌన్వర్డ్ ఫ్లో. Effective stress is equal to submerged weight minus seepage pressure for the upward seepage. మీరు బాగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి, ఇది రిజిస్టర్ చేసుకోండి, బికాస్ ఇది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. సో సిగ్మా బి డాష్ is equal to submerged weight plus seepage pressure for downward seepage. Okay, next, sigma b dash is equal to submerged weight minus seepage pressure. This is upward seepage case. ఇది మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది, రైట్? నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నంబర్ 9. Consider the following statements. Effective stress is decreased by an amount of seepage pressure in upward seepage. Sigma b dash is equal to submerged weight minus seepage pressure. Okay, decreased by amount of seepage pressure. Yes, అవునండి, కరెక్ట్. సబ్మర్జ్డ్ ఎఫెక్టివ్ స్ట్రెస్ అనేది తగ్గిపోతుంది. రెస్ట్ కండిషన్లో అట్లీస్ట్ సబ్మర్జ్డ్ వెయిట్ ఉండేది, కానీ ఈ రన్నింగ్ వాటర్ వల్ల సీపేజ్ ప్రెషర్ అనేది మన ఎఫెక్టివ్ స్ట్రెస్ ని తగ్గిస్తుంది అంటున్నాడు. కరెక్ట్ అండి, స్టేట్మెంట్ కరెక్ట్. ఓకే, నెక్స్ట్, ఎఫెక్టివ్ స్ట్రెస్ ఈస్ డిక్రీస్డ్ బై అన్ అమౌంట్ ఆఫ్ సీపేజ్ ప్రెషర్ ఇన్ డౌన్వర్డ్ సీపేజ్ లో తగ్గిస్తుంది అంటున్నాడు. సబ్మర్జ్డ్ వెయిట్ ప్లస్ సీపేజ్ ప్రెషర్. సో ఇది తగ్గిస్తుందా పెంచుతుందా? పెంచుతుంది. సో దిస్ స్టేట్మెంట్ వాస్ కంప్లీట్లీ రాంగ్. సో మీరు గనక ఈ క్వశ్చన్కి అబ్జర్వ్ చేస్తే మనకు నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్కి లీడ్ తీసుకున్నట్టే. క్విక్ కండిషన్ లీడ్ తీసుకుంటే నేను చెప్తాను. జస్ట్ వెయిట్, ఐ విల్ ఆన్సర్ దిస్ క్వశ్చన్. స్టేట్మెంట్ 1 కరెక్ట్, స్టేట్మెంట్ 2 రాంగ్. సో ఆప్షన్ సి, రైట్? యా, దిస్ ఇస్ డౌన్వర్డ్ సీపేజ్ ఫ్లో and this is upward seepage flow. Okay, so quicksand కండిషన్ ఎప్పుడు వస్తుంది అంటే అప్వర్డ్ సీపేజ్ ఫ్లోలో వస్తుంది. ఎందుకంటే సిగ్మా బి డాష్ అంటే ఎఫెక్టివ్ స్ట్రెస్ సమ్వేర్ అరౌండ్ బిలో ద సాయిల్ స్ట్రాటమ్, ఎక్కడో ఒక దగ్గర సబ్మర్జ్డ్ వెయిట్ మైనస్ సీపేజ్ ప్రెషర్ గా ఉంది, రైట్? సో సబ్మర్జ్డ్ వెయిట్ మైనస్ సీపేజ్ ప్రెషర్ గా ఉంది కాబట్టి, సో ఈ సీపేజ్ ప్రెషర్ అనేది ఎప్పుడైతే సబ్మర్జ్డ్ వెయిట్ కి ఈక్వల్ గా ఉంటుందో అప్పుడు ఎఫెక్టివ్ స్ట్రెస్ అనేది 0గా ఉంటుంది. వెన్ ఎఫెక్టివ్ స్ట్రెస్ ఇస్ 0, దట్ సాయిల్ డస్ నాట్ క్యారీ ఎనీ టైప్ ఆఫ్ లోడ్ అని మీనింగ్. సింప్లీ అది ఎలాంటి లోడ్ క్యారీ చేయదు. ఈ కేసుని మనం ఏమంటామంటే క్విక్ శాండ్ కండిషన్ అంటాం. సో విల్ సీ దట్, మనం చూద్దాము అది నెక్స్ట్ పార్ట్ లో. ఓకే, థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. ఇఫ్ యూ లైక్ ద కంటెంట్, ప్లీజ్ గివ్ లైక్, subscribe with our civil engineering company.